نہیں ہے تمہیں پتا تو میڈیا والوں پڑھو، اٹھاؤ جس کے اندر کہا گیا یتر ناریستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا تتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا. کیا کہا؟ بیٹیوں کی عزت کرو، وہی ننگے کپڑے پہنا کر. رول ماڈل سمجھتے ہیں کہ ہم رول ماڈل ہیں، ہم تمہارے رول ماڈل ہیں. تم رول ماڈل نہیں ہو، تم فقیر ہو. فقیر اس زمین کے اوپر تم لوگوں کی بے حیائی اور تم لوگوں کی بد کرداری کی وجہ سے ہماری سماج کی بچیوں کی عزتیں لٹتی ہے، عزتیں گھٹتی. 31 دسمبر کو 31 دسمبر کو رات کو شراب پیتے ہو، نشے میں دھت ہو جاتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز سمبند بناتے ہو. تمہیں لوگوں کو دیکھ کر ہماری سماج کی بچیاں اسکوٹی پر بیٹھ کر پارٹی میں جاتی ہے تو گاڑی کے نیچے آ کر 20 کلومیٹر دور تک اس کا لاش اس کی گھسٹتی رہتی ہے، اس کی لاش اور اس کی جسم کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں. کون ہے ذمہ دار؟ تم ہو ذمہ دار. ہم اسٹیج پر بیٹھ کر سماج کی بیٹیوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ سماج کی بیٹیوں، تم اپنی نگاہیں مت کھولنا، تم اپنے بال کو مت کھولنا، تم اپنے ہاتھوں کو مت کھولنا، تم اپنی باڈی کو مت کھولنا. اس کو ڈھانپ کر رکھنا، اس کو چھپا کر رکھنا. کیوں؟ اسی میں تمہاری عزت ہے اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور اسی میں اللہ تم سے خوش ہوگا. ہم تو کہتے ہیں کہ بیٹی کو پردے میں رکھو، یہ میڈیا والے یہ فلم والے کہتے ہیں کہ نہیں بکنی پہنا کے گھماؤ. واہ بھائی واہ. کیا مطلب ہے پھر ایشور کی باتوں کو؟ کہتے ہیں کہ ہم بڑے دھارمک ہیں، ہم بڑے دھارمک ہیں. دھرم تو کہتا ہے کہ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ ادھے پشیست موپری سنترام پاد کو ہر ماتے کوشل پکو. اے ماں، اے بہنوں، اپنی باڈی کو مت کھولو، پیروں کو چبا کر کے چلو. کتنا خوبصورت پیغام ہے. لیکن یہ ایکٹر لوگ کہتے ہیں آپ یہ مت سمجھنا کہ مولانا عبداللہ خان صاحب تو آپ ہی کے برادری کے ہیں، آپ اس کی ترجمانی نہیں کرتے. میں نے کہا کہ خان صاحب تو دور کی بات، اگر میرا باپ بھی شریعت کے خلاف جائے گا تو ان کے خلاف ان کے لیے بھی بولیں گے، ہم ان کی بھی اصلاح کریں گے. باپ ہے، ماں ہے، شریعت سے بڑھ کر نہیں ہے، ایمان سے بڑھ کر نہیں ہے کوئی بھی. بہرکیف ہمیں تو قرآن کے اوپر باتیں کرنی تھی لیکن تھوڑا سا ادھر چلا گیا. تو میرے بھائیوں، تو یہ چل رہا ہے دنیا کے اندر میں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. مذاق اڑاتے ہیں. کس کا؟ شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں. جب آپ کوئی چیز، ایک اللہ کے نبی کے زمانے میں جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اللہ کے نبی پڑھتے تھے اس کو صحابہ کے سامنے میں. تو ایک نضر بن حارث نام کا ایک شخص تھا، ان کو بڑی دشمنی ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ محمد ابن عبداللہ، کیا وجہ ہے کہ جب اس کا قرآن کوئی سنتا ہے تو دیوانہ بن جاتا ہے. کچھ ایسا کام ہونا چاہیے کہ اس کے اپوزٹ میں جب یہ قرآن پڑھے تو ہم ان کے برخلاف، ان کے خلاف، ان کے اپوزٹ میں، ان کے اگینسٹ میں ہم کوئی نئی چیز لائیں گے تاکہ لوگ قرآن نہ سنیں اور ہماری طرف ہماری اس کھلونے کو دیکھے سنیں. تو باہر سے کہیں دوسری جگہ سے وہ ایک سنگر لے کر آیا. سنگر مطلب لیڈی سنگر، ایسی عورت جو گاتی ہو، سنگر لے کر کے آیا. جب قرآن پڑھتے تو اس کو شروع کر دیا جاتا تھا. کہا جاتا ہے بعض روایت میں کہ تب یہ سورت اس وقت، یہ آیت اس وقت میں نازل ہوئی. وَمِنَ النَّاسِ. آج کل جو گانا بن رہا ہے نا، آج کل جو گانا بن رہا ہے، آپ تو کہتے ہو کہ نہیں جناب پٹھان صاحب نے گانا بنایا. پٹھان بناؤ کہ خان بناؤ، گانا سننا سنانا ناجائز اور حرام. نہ بنا سکتے نہ سنا سکتے. ہے تم میں دم؟ آج اس گانے کو تو اس لیے کنٹروورشیل بنا لیا کیونکہ اس میں بھگوا رنگ کا کلر ہے، اسی لیے صرف یہ گانا ٹارگٹ ہے. کیوں؟ اس میں بھگوا رنگ ہے اور وہ شاہ رخ خان ہے، اسی لیے ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہر گانا ہی غلط ہے. میوزک جس میں ہو، ڈانس جس میں ہو، غیر محرم ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، گانا گاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو مارگ درشن دکھا رہے. نوجوانوں کے لیے مارگ درشن نہیں، اسلام کہتا ہے کہ ہر گانا ناجائز حرام. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. تمہیں یقین نہ ہو، دیکھ لینا کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دے گا کہ تم صحیح تھے، کہ مولانا عبداللہ صحیح بول رہا تھا اور مولانا عبداللہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہے.
हमारे उलमा जो भी बात कहते हैं डंके के चोट पर कहते हैं, क्योंकि कुरान करीम पढ़कर सुनाते हैं, अहादीस मुबारका पढ़ करके सुनाते हैं। दुनिया वाले तुम्हें लगे शक हो तो तुमसे कोई परवाह नहीं है। तुम क्या 100 बार फतवे लगाया जा सकता है कि अब्दुल्ला सालिम गाना बनाए, कि शाहरुख खान बनाए, कि सलमान खान बनाए, कोई भी खान बनाए, कपूर बनाए, कि कोई जनाब किसी भी फिल्म इंडस्ट्री या दुनिया की किसी भी इलाके अभिनय और जितने भी अदाकार अदाकारा हैं, कुछ भी बनाता है तो इस्लाम की नजर में इज अ प्रोहिबिटेड, विल बी प्रोहिबिटेड, इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं है। चला देना मेरी तकरीर को अगर जुर्रत है। सिर्फ इसको नहीं, इस्लाम में गाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, परमिशन ही नहीं है गाना सुनने और सुनाने की। तुम बात करते हो, तुम सिर्फ भगवे की बात करते हो। अगर सफेद रंग का कलर पहना कर भी नंगी तस्वीर के साथ अगर लोगों के सामने डांस करवाता तो इस्लाम कहता है कि बिल्कुल नाजायज और हराम है। शराब शराब है, जिना जिना है। भले ही लिव इन रिलेशन का लेवल लगा दो, आजकल लिव इन रिलेशन चल पड़ा है। मर्जी से लड़की लड़का मर्जी से अगर रहे कहीं पर सेपरेट किसी शहर में बिना निकाह के बिना शादी के, तो दुनिया वाले क्या बोलते हैं? जायज है। इस्लाम क्या कहता है? ये जायज नहीं है। भले ही लड़का 30 साल का हो, लड़की 28 साल की हो, दोनों बालिग है कानून की नजर में, तो इस्लाम क्या कहता है कि ये जायज नहीं है। हमने तो कई जगह पे कहा था, हमने कहा कि श्रद्धा और आफताब वाले मामले में तो बहुत उछले कि आफताब ने देखो लव जिहाद किया, बेटी के टुकड़े किए। हमने कहा कि गलत किया आफताब ने मर्डर तो निहायत ही गलत किया, उसको नहीं करना था। लेकिन इससे पहले तुमने सिर्फ मर्डर को गलत करार दिया, लेकिन इस्लाम ने तो आफताब के उसी दिन उस हरकत को मना किया था जिसमें आफताब ने उस श्रद्धा के हाथ पकड़े थे और यूं कहा था कि श्रद्धा, दिस इज आफताब एंड फ्रॉम मुंबई, वी शुड टू बी फ्रेंड, हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं। इस्लाम ने उसी दिन कहा था कि जायज नहीं। कहां थे तुम मीडिया वालों, बताओ उस दिन कहां थे तुम? अगर उस दिन तुम सब सपोर्ट करते इस्लाम के इस फरमान को, तो आज आफताब भी जेल में नहीं होता और श्रद्धा जिंदा होती। इसलिए कहा जाता है कि कुरान, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामन, यह किताब सिर्फ इबादत की नहीं है, यह किताब सिर्फ हाफिज कुरान बनने के लिए नहीं है। आप मर जाएंगे, आखिरी फैसला किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का। जब इंसान मरेगा, जब कयामत कायम होगी दुनिया के अंदर, हर इंसान को बुलाया जाएगा, हर इंसान को अल-यौम तुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, इंसानों ने जो जो अमल किए दुनिया के अंदर हर को उसका बदला दिया जाएगा। क्या हो, तुम कौन थे? मैं फला साहब था। एक एक चीजें पेश की जाएंगी, एक छोटी चीजें, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, जो भी छोटी और बड़ी चीज दुनिया के अंदर की है हम भूल गए हैं करके, अच्छा या बुरा, लेकिन वो चीज महफूज हो जाती है। अल्लाह कल कयामत में लोगों के सामने पेश करेगा और फिर उसके अमल के मुताबिक उसका अमल दिया जाएगा, उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर अमालनामा दाएं हाथ में मिलता है, वो खुशी बखुशी कहेगा कि ये देखो मैं कामयाब हो गया। वम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया, जिसका अमालनामा, जिसका सर्टिफिकेट दायां हाथ में दिया जाएगा, वह आदमी खुशी से एकदम झूम उठेगा और लोगों से कहेगा कि ये देखो मेरा अमालनामा, देखो वी वॉन, मैं कामयाब हो गया, मैं जीत गया हूं, जन्नत के तरफ जा रहा हूं। लेकिन जिसको उसका अमलनामा बाएं हाथ में दिया जाएगा, वह आरजू करेगा कि काश मुझे ये मिलता ही नहीं। जहन्नम के तरफ का फैसला होगा, सिर्फ अल्लाह का फैसला चलेगा, वहां कोई नहीं आएगा, न कोई सीएम न कोई पीएम। आज दुनिया के अंदर तो जनाब पैरवी करा लेते हैं किससे? बड़े बड़े नेता से। बेटा जिना करता है, बेटा शराब पीता है, अब बेटा कत्ल भी करता है तो गया जेल में। अब बाप अपनी ताकत में है, बाप जनाब राज्य गिरे राज्य मंत्री है,
भले ही थार गाड़ी चढ़ा देते हैं किसानों पे, लेकिन बाप गिरे राज्य मंत्री है, राज्य का गृह मंत्री है, तो फौरन बेटे को जमानत मिल जाती है। क्यों? बाप गृह मंत्री है। लेकिन कल कयामत में कौन गृह मंत्री होगा? पूछो उत्तर प्रदेश में कुर्सी इख्तिदार पर बैठने वाले या दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी मुल्क में ताकत के मालिक लोगों, ताकत के बलबूते पर तुम फैसले बदल सकते हो, तुम पुलिस थाने को खरीद सकते हो, ताकत के बलबूते पर गरीब की आवाज को दबा सकते हो, लेकिन कल कयामत में अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक तुम्हारी ताकत नहीं चलेगी। तुम तो नफसी नफसी के आलम में मुब्तला होगे, तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। वहां पर सिर्फ अमल काम आएगा, वहां पर कोई किसी का पैरवी भी नहीं करेगा, हर कोई एक दूसरे को देख करके भागेगा। ईमान वाले की हालत ये होगी, बल्कि जो काफिर है, जो मुशरिक है, वो तो फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, डायरेक्ट जहन्नम के तरफ उनका फैसला हो चुका होगा। लेकिन ऐसे वक्त में जहां का सुप्रीम चीफ जस्टिस अल्लाह हो, खुद अल्लाह बैठा हुआ होगा और अल्लाह अमालनामा देकर कहेगा जाओ तुम जन्नत, उसको कहेगा कि जाओ तुम जहन्नम। वहां किसी की सिफारिश नहीं, किसी मंत्री की सिफारिश नहीं, किसी पान बेचने वाले की सिफारिश नहीं, किसी चाय बेचने वाले की सिफारिश नहीं जनाब, किसी लाल बुजक्कर की सिफारिश नहीं होगी। वहां अगर सिफारिश किसी चीज की होगी, अगर कोई इंसान को बचा सकता है तो उसका अच्छा अमल उसको बचा सकता है, उसके अच्छे कार्य उसको बचा सकते हैं। तो कुरान के बारे में कहा जाता है, जब फैसला हो चुका होगा एक शख्स के बारे में कि ये बहुत बुरा है, इसको जहन्नम में जाना है, लेकिन जब युकालु लिसाहिबिही याती बिहिल यौमल क़ियामा अल कुरान, कुरान के मुताबिक कुरान को पढ़ता था, अहकामात पर अमल करता था, तो कुरान आ जाएगा सिफारिश करने के लिए और कुरान कहेगा कि नहीं, उस दिन कल कयामत में भी आपका बेड़ा अटक जाएगा। तो अगर आपको कोई बचा सकता है तो आपका ये कुरान, जिसको हम आज जुज़दान में बंद करके ताक पर रख देते, पढ़ते नहीं, न जानते हैं पढ़ने के लिए, न कोशिश करते, कोई भी नहीं जानता। मेरे भाइयों, आप कुरान की तिलावत हर दिन कम से कम एक पारा होना चाहिए, कम से कम एक पारा कीजिए। एक पारा कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकते तो कम से कम आधे पारे की कीजिए। अगर आप करते हैं तो इंशाअल्लाह आपका दिल, आपका अंदर से आप तरोताजा होंगे। अबू दाऊद की हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि कल क़यामत में युक़ालु लिसाहिबी, कुरान करीम के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला, सिर्फ हाफिज कुरान नहीं है इसमें पर्टिकुलर खास, जो कुरान हाफिज कुरान जो है उनका मकाम मर्तबा है बड़ा, लेकिन जो कुरान करीम के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला होगा, अल्लाह उससे कहेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं युक़ालु लिसाहिबिही, उससे कहा जाएगा इक़रा, पढ़ो कुरान, इक़रा वर्तक़ी, पढ़ो, चढ़ते जाओ, तुम्हारे दर्जात बुलंद होते रहेंगे। और उसी अंदाज में पढ़ो जैसे दुनिया में पढ़ते थे। हम लोग यहाँ कैसे कुरान पढ़ते हैं? जल्दी जल्दी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। नहीं, कुरान को आराम से पढ़ना चाहिए। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ आराम आराम से पढ़िए, समझ समझ कर पढ़ने की कोशिश कीजिए। हम लोग कुरान पढ़ते हैं, बहुत से लोग कुरान बस सिर्फ पढ़ना सीख जाते, नहीं, उसके साथ साथ में अल्फाज की अदायगी भी सीखिए। आप अल्फाज की अदायगी भी सीखिए। अगर अल्लाह ने मौका दिया है आपको तो आप कुरान को उसके कायदे के साथ पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लाम को कहां पुर करना है? मखारिज के साथ पढ़िए। हा नहीं निकालते हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इसी में देख लीजिए, हमजा है, हमजा का मखरज, मुंह का खला हिस्सा मखरज जहां से अल्फाज निकलते हैं। हा, लाम का मखरज क्या है? हा कहां से निकलता? हा, एक छोटा हा है, हा, एक हा है, हा, वस्ते हलक, हलक वस्ते हलक, हलक के बीच से हा निकलता। अल्हम्दु, दाल का मखरज, जबान की ये नोक और नीचे ये दांत है, इसके ऊपर की जड़, इस दांत को, ये दोनों दांत को बोलते हैं सनाया, ऊपर के दोनों को सनाया उलिया, नीचे के दोनों दांत को सनाया सुफला, इससे निकलता है दाल। अल्हम्दुलिल्लाहि,
لام کو باریک پڑھیں گے للہ. کیوں؟ اللہ کے لام کا قاعدہ یہ ہے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ لوگوں کو. تجوید ہے، قاری جو ہے، قاری اسی کو بولتے ہیں جو میں بھی پڑھ رہا ہوں قاری کے الفاظ میں. للہ لام کو باریک کر کے پڑھیں گے، للہ نہیں پڑھیں گے، للہ. بہت سے لوگ ایسے پڑھتے ہیں الحمد، الحمد چھوٹے ہاں کے ساتھ، الحمد للہ رب العالمین ایسے پڑھتے ہیں. یہ بالکل غلط ہو جائے گا، لہن جلی کی غلطی، معنی بدل جاتے ہیں. الحمد ہاں نکالیں گے، للہ کے لام کو باریک کریں گے. اللہ کے لام کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام باریک، زبر پیش ہو تو پر. جیسے رسول اللہ، اللہ، آمن اللہ باللہ، دونوں اللہ ہے لیکن ایک اللہ پر ہے، ایک اللہ باریک ہے. تجوید پڑھ کر سنا رہا ہوں میں آپ کو. الحمدللہ رب رب، را ہے، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کا قاعدہ یہ ہے پر پڑھنے کا کہ را پر زبر ہو، پیش ہو تو را پر. جیسے رب رب، را پر زبر ہے تو را پر پڑھیں گے، یا را پر پیش ہو تو بھی را پر پڑھیں گے. پر کا مطلب ہوتا ہے منہ میں بھری ہوئی آواز ہوگی. ربل رب ربل. رجال، الرجال، را کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھا جا رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین، عین کو نکالیں گے، جہاں سے ہا کو نکالا تھا وہیں سے عین کو نکالیں گے. 2 سال مستقل محنت ہوتی ہے تب جا کر کوئی حافظ قرآن بنتا ہے، قاری قرآن بنتا ہے. قاری یعنی قرآن کو ایک ایک قاعدے کے ساتھ پڑھنا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ابھی میں اگر اجرا کروں گا آپ کو ہوا بھی نہیں لگے گی. الحمد، میم ساکن کے بعد دال ہے تو یہاں پر گنہ نہیں کریں گے کیونکہ میم کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور لفظ آئے تو وہاں پر اظہار ہوگا، وہاں پر گنہ نہیں کریں گے. للہ، اللہ کا لام باریک پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے لام کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام باریک، اور اللہ کے لام پر زبر، اللہ کے لام سے پہلے زبر پیش ہو تو اللہ کا لام پر ہوگا. اور الرحمن، را متحرک پر زبر پیش ہو تو را پر، را متحرک کے نیچے زیر ہو تو را باریک. عالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد، ایاک نعبد، نعبد، عین نکالیں گے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. سنسکرت میں اس کو بولتے ہیں تسیتے، بھکتیوان سے شیاما. اے پرماتما ہم تیری ہی پوجا کرتے ہیں. عربی میں اس کو بولتے ہیں ایاک نعبد، مفعول ہے ایاک، مفعول. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. جیسے سنسکرت میں تسیتے بھکتیوان سے شیاما، اے پرماتما، اے شیاما ہم تیری بھکتی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدینا الصراط المستقیم. اہدی یہاں پر ہا ہے، چھوٹا ہا، یہاں پر پہلے ہا کے الحم کے ہا کی طرح نہیں ہے. اہدینا، اہدینا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں ہدایت دے، ہمیں نا کا مطلب ہمیں. اہدینا الصراط، یہاں پہ بھی را کو پر پڑھیں گے. الصراط المستقیم، صراط من راستہ، مستقیم من سیدھا. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما. صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیری نعمت ہوئی، برسات ہوئی، اے اللہ ان لوگوں کے بھی راستے پر چلا دے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں پر مد ہے، اس کو کھینچیں گے، اس کو مد لازم حرفی مثقل بولتے ہیں، مد لازم حرفی مثقل بولتے ہیں. ولا الضالین، کم سے کم 4 الف 5 الف اس کو کھینچتے ہیں. اس کو بولتے ہیں تجوید. قاری اسی کو بولتے ہیں جو قرآن کی ایک ایک لفظ کی ایک ایک مخرج کو جانتا ہو. اظہار شفوی، اظہار حلقی، ادغام مثلین، اخفاء شفوی، یہ سب چیزیں ہیں. ہم نہیں کہتے ہیں کہ آپ ساری چیزیں پڑھیے، لیکن اتنی کوشش کیجئے کسی مدرسے میں یا کسی مولانا کے پاس یا امام صاحب کے پاس بیٹھ کر کہ حضرت مولانا شیخ محترم ذرا ہمیں آپ سورہ فاتحہ ذرا بتائیے تو ہم سورہ فاتحہ ہماری صحیح ہے کہ نہیں ہے. پتہ چلا الحمدللہ رب العالمین
आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। हर जगह छोटे हा को भी बड़े हा भी छोटे हा पढ़ते हैं। नहीं, आप अगर वरत्तिलिल कुरान तरतीला के मुताबिक जाएंगे तो कुरान को तरतीब के साथ पढ़ो, कुरान को खूबसूरती के साथ पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। देखिए, इन उन्ज़िलल कुरान अला सबअति अहरुफिन, 7 लुगत में कुरान नाजिल हुआ है, एक में नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। कहां से निकालेंगे? बाज आदमी जा निकाल देते हैं, वलज़्ज़ालिन। मद्दे लाजिम आरजी मद्दे आरिज वक्फी, ऐसे पढ़ेंगे कुरान। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। नून साकिन के बाद अगर ता दाल ता सा जा सीन सीन स्वाज़ात फा काफ काफ में से कोई लफ्ज आए तो गुन्ना पढ़ेंगे। मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिम माकूल। ये है, देखिए, कुरान को जब ढंग से पढ़ेंगे तो सुनने में भी मजा लगेगा आपको। कभी भी आपका मन नहीं करेगा कि हम कुरान नहीं सुनना चाहते। कुरान को ढंग से पढ़िए, तब देखिए कितना मजा आता है पढ़ने में। वरना बस वो